ओम ओम नमस्ते गुरु। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव भयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भोस्तां ते नममुक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरशभ्यो दिव्याधि महारथो जायताम्, दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्भान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णारतेष्टाः, सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः, पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः, स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम नमस्ते। Very nice. And we are just in the Mahanyasam session today. And we have been going on with so many sessions on Mahanyasam by Patham, Adhyayanam and Adhyapanam. Also Parayanam and Adhyayanam. All these things are keep going. And we are almost coming to the fag end because soon after the Shanti Mantras, we embark upon the Samrajya Pattabhisheka to Lord Rudra, and after some Samrajya Pattabhisheka, we conclude that. So in the 10 mantras, Shanti mantras they call it, there is a lot of meaning and significance in the arrangement of the mantras. Actually speaking, we have totally more than 15,000 mantras. 15, all mantras are only Shanti because there is no fighting anywhere. There is a love, affection, and good to one and all, good to the Paramatma too, and also to the gods, and so on. Therefore, we have all that in the mantra. But still, we have the desire to have a selection because we have always the election and selection for a number of reasons. Because you see, as I was told, to completely read Rig Veda, understand, and all that takes long time. Likewise, other Vedas. So as a result, we have all other things to do also in this birth, not simply Vedic ritual or recitation and all that, because that's why we call samsara. In the samsara, in the Jagat, we have always so many changes from the viewpoint of the weather,
from the viewpoint of the place of placements, from the viewpoint of the kind of jobs and enterprises and all that. So in view of motley nature of our life, we have got to attend many other things also. That's exactly what Krishna also says in Gita, that you have mainly dharma, and that dharma is according as our janma, and according as our varna, according as our jati, according as our convenience, and according as the in the context that we have been placed, and so on. So because the variety is the nature of the world. Chitram vai lokaha. Yajnavalkya Maharshi says, Chitram vai lokaha. And Chitram vai prajaha. The people are simply astonishing and wonderful. Similarly, the prajaha are spread any and everywhere. The people born are any and everywhere spread. Atranu prajaha, tatranu prajaha, aho sarvatranu prajaha. So, Satapada Brahmana, it's a slow, it's a shouting that here are people, there are people, everywhere are people. After all, we meet only people in life. And new people will be meeting and all that. So that being the case, we have, other than this ritualistic practice, we have many more things that is being marked out in the Shanti Mantra, which we are in, which happen to be among Dasashantis, the fourth one. It's a little longer one because so many things have been clubbed into that. And therefore, we are spending and time, and also we wanted the atmospheric peace. Bhumi Shanti, Antariksha Shanti, Jau Shanti, Disha Shanti, Nadya Shanti, Samudra Shanti, Vashadaya Shanti, and Gau Shanti, Ashwa Shanti, etc. And again we say that Brahma Shanti, Brahmana Shanti, Kshatriya Shanti, everybody Shanti, 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 Shanti. Ultimately, we made a prayer, Shantireva Shanti. And Shanti itself must be Shanti. If there is any lacuna or any problem in the Shanti situation, then it is really problem. Therefore, Shanti. For example, any work you do, it must be totally complete. But it should, and that will be absolutely freedom from your thoughts and action, all that. Sometimes it will not happen, but still sometimes some instrument is being forgotten inside the body when operation is done. And to get that out, a small instrument, one has to open again. This is not Shanti for the patient, nor for the surgeon, nor for anything. Therefore, there should be other people also to check while work is going on, see that everything is perfectly done and no more intervention necessary. That's exactly what we say, Shantireva Shanti. So Shanti ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ಶಾಂತಿ ಕೆಲಸ ಶಾಂತಿವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. That's why. And ಅಂಥ total wholesale holistic ಶಾಂತಿ must be taking seat in you. Me shantihi. So anta shanti nannallirli. Me ಅನ್ನುವಾಗ it is not only you, it is meaning that you are universe and universe is yours. When you talk about the universe, that means so many components are clubbed in that. Therefore, everything in the world, something like you say, Sarve Janaha Sukhino Bhavantu, na kaschid dukkham apnuyatu, etc. We say, and all that is being implied when you once you say me santu, me astu shantihi. Yeah, ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ ತಯಾ ಹಗಂ ಶಾಂತ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಪ್ಪ 69 ಪೇಜ್ ನಂದು ತಯಾ ಹಗಂ ಶಾಂತ್ಯ
ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಿರಂತರಿಕ್ಷಗುಂ ಶಾಂತಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ಪೃಥಿವೀ ಗುಂ ಶಾಂತ ಸಾಗ್ನಿನ ಶಾಂತ ಸಾಮೇ ಶಾಂತ ಶಚಗಂ ಶಮಯತು ಅಂತರಿಕ್ಷಗುಂ ಶಾಂತಂ ತದ್ವಾಯುನಾ ಶಾಂತಂ ತನ್ಮೇ ಶಾಂತಗುಂ ಶುಚಗುಂ ಶಮಯತು ದೇವ್ ಶಾಂತ ಸಾಧಿತ್ಯೇನ ಶಾಂತ ಸಾಮೇ ಶಾಂತ ಶುಚಗಂ ಶಮಯತು पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिर्द्यौ शान्तिर्दिशा शान्ति प्रवान्तरदिशः शान्तिरग्निः शान्ति वायुः शान्ति चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्ति प्रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति द्यौ शान्तिरजा शान्ति पश्व शांति पुरुष शांति ब्रह्म शांति ब्राह्मण शांति शांतिरेव शांति शांतिर्मे अस्तु शांति तया अघं शांत्या सर्वा शांत्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शांतिं करोमि शांतिर्मे अस्तु शांति. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಶಾಂತಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸರ್ವಶಾಂತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. If there is some kind of difficulty, it's very hard. Therefore, Sarva Shanti. When Sarva Shanti ಬಂದಮೇಲೆ, when it is obtained, ಅದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ದ್ವಿಪದ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬೈಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೂ ಲೆಗ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಟೂ ಲೆಗ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಚತುಷ್ಪದೇ, 4 ಲೆಗ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಕ್ವಾಡ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್. ಶಾಂತ ಚಿತ್ತನಾಗಿರುವನು ಕೋಪದಿಂದ ಇರೋನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶಾಂತಿ. Because there are so many ways to control those people who are little disturbed. ಏಯ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಶಾಂತಿಂ ಕರೋಮಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ತುಂಬ ವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ, ನೋ ವರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟರಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶಾಂತಿಂ ಕರೋಮಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಲ್ಸೋ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವಿಷಾದ ಯೋಗ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಷಾದ ಬಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಅಜಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಪಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಯಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಧರ್ಮಾಸ್. ಕೆಲಸ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವೆನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ important and necessary, then we have to cajole them and see that they only yoke themselves to the work. That's exactly what Krishna said. Because sukshatriya partha labhante yuddham idrisam ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ. ಅಯ್ಯ ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಧರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಂ ಕರೋಮಿ. ಸೊ 17-18 ಯೋಗಗಳು ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಹೇಗೆ? ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾಗತ್ತೆ? ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದ ಜನಾರ್ದನ. ಅಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಜನಾರ್ದನ, ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಹ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು, ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಶಾಂತಿಂ ಕರೋಮಿ. ನಾರ್ಮಲಿ
If people are suffering, you should not leave them like that. But whatever help that you can afford to do it, you should do it. That's exactly what happened in the Rama Pratishtha in Ayodhya. Look how many crores of rupees. Everything is private money, no government money there. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ, ರಾಮ ಅನ್ನೋ ವಿಗ್ರಹ, ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾಂತಿಂ ಕರೋಮಿ. ಈಗ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ highly happy, and his anugraha will be flowing down on that. That's why we have got the Shantim Karomi. And now ನೋಡಿದ್ರ ಮಹ್ಯಂ ಶಾಂತಿ ಮೇ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇ ಶಾಂತಿ ಅಸ್ತು ಮಹ್ಯಂ ಶಾಂತಿ ಅಸ್ತು ಅನ್ನುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹೊರೈಸನ್, ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಏನು ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೈಶ್ಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಶೂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಂಥ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ will make prayer, peace, peace, peace. No religion wants fighting. No religion wants himsa. No religion wants untruth. No religion wants. But if you deviate, you are not at all religious. You are irreligious, and so on. Therefore, ಶಾಂತಿರ್ಮೇ ಅಸ್ತು ಶಾಂತಿಹಿ. ಅರ್ಥವಾದಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ. ಯೇ ಹ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಹರೀಶ್ಚ ಧೃತಿಶ್ಚ ತಪೋ ಮೇಧಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮಃ ಚ ಏತಾನಿ ಮೋತ್ತಿಷ್ಠಂತಂ ಅನುತ್ತಿಷ್ಠಂತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ವರ ಏಹ ಶ್ರೀಶ್ಚ ತ್ರೀಶ್ಚ ಧೃತಿಶ್ಚ ತಪೋ ಮೇಧಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮಶ್ಚೈತಾನಿ ಮೋತ್ತಿಷ್ಠಂತ ಅನುತಿಷ್ಠಂತು ಮಾಮಾಘ್ ಶ್ರೀಶ್ಚ ತ್ರೀಶ್ಚ ಧೃತಿಶ್ಚ ತಪೋ ಮೇಧಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮಶ್ಚೈತಾನಿ ಮಾಮ ಆಶಿಷು ಉದಾಯುಷಾ ಸ್ವಾಯುಷೋ ದೋಷಧೀನಾಘುಂ ರಸೇನ ಅತ್ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ಯ ಶುಷ್ಮೇನ ತಸ್ತಾಮೃತಾಘುಂ ಅನು ತಚ್ಚಕ್ಷರ್ಧೇವ ಇತಂ ಪುರಸ್ತಾಂ ಚಕ್ರಮುಚ್ಚರತ್. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಏಹ ಶ್ರೀ ಹ್ರೀ ಧೃತಿ ತಪಃ ಮೇಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಸೊ ಈ 10 ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಏಹ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಳೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏಹಶ್ಚ ಮಯಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ಗತಿಶ್ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ಅಂತ. ಏಹ ಅಂದರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ಇತಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಗತಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಈ 3 ಕಾಲಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಇದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಪ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿ ಹೋಲ್ ಶೋ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ? ಏಹ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು. ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಂಪದಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಸಂಪತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚೇರ್ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಬರೀ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕಟ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಶ್ರೀಶ್ಚ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ರೀ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಾಚಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಾಚಿಕೆಯ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಈ ಮಾನ ಅಂದರೆ ಮೆಷರು, ಮರ್ಯಾದ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್. ಈ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದ ಈ ಎರಡು ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಧೃತಿ ಅಂತ, ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕಪ್ಪ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಧೃತಿ ಅಂತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಯೋನಿಗೆ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋವನಿಗೆ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಅಲ್ವಾ? ರೋಡ್ ನೋಡಿದರೆ ತುಳಿಯೋಣ ಅಂತ, ರೋಡ್ ತುಂಬ ಜನರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಫ್ರೀ. ಆದರೂ ನೀನು ಅಯ್ಯೋ ರೋಡ್ ತುಂಬ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? ನೋ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದೆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವೇ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಾರಮ್ಮ, ಧೃತಿ. ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಧೃತಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಾನು ತಿಳಿತೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಬ್ಯಾನ್, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ವೇ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಧೃತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಪಸ್ಸು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ಆ ತಪೋ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಈ ತಪಸ್ಸು అనేది ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಏನು, ಕ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಏನು, ಈ ಬೆಕ್ಕು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫಿಶ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟೊಂದೋ ಫಿಶ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾಲು ಒದ್ದೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪಂಚ ಒದ್ದೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಫಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪಸ್ಸು. ಈ ಮಾಡೋವಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಧ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನೋ ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೇಧಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಕೀರ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ಫೇತ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಫೇತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಾಗಲ್ಲ. ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಆರ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಫೇತ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೇತ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಸಿ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಗ್ರೀವ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Sugriva has so much trust on Rama, and Rama had also so much trust on Sugriva. ಸೊ ರಾಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸುಗ್ರೀವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ ರಾಮನ ಕೆಲಸ ಸುಗ್ರೀವ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಮೊಬಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ರಾವಣಾಸುರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮಿ, ಸುಗ್ರೀವ, ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಸೇತು between Lanka and India, Bharat, and made all the army to walk up to that place and so on. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯವಾನ್. ರಾಮೋ ಧರ್ಮವಾನ್ ಸತ್ಯಸ್ಯ, ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚ ಅಂತಾರೆ. ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ simply manifesto of truth.
ಸತ್ಯಂ. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 30 ಸುಳ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಹ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂತೆ ಸಹ ಸುಖಂ ಸೇತೆ. ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಖ ನಿದ್ದೆನೇ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಸಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಧರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಪುರುಷ ಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಶು ಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಯತಿ ಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಧರ್ಮ, ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು. ಅದರಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೆಲವು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ, ಆ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಪ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಿಮೇಕಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೆ ಕಿಂ ವಾಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ ಸ್ತುವಂತಹ ಕಂ ಅರ್ಚಂತಹ ಕಂ ಮಾನವಾಹ ಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್. ಮಾನವರಿಗೆ ಶುಭ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಆನ್ಸರೇ ಎಂಟೈರ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತಾ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೌಟ್ಸ್, 3 ಡೌಟ್ಸ್. ಒಂದು, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಪಡೆಯೋದು, ಥರ್ಡ್, ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನ, ಮುಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಈ 3 ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದರೆ 20 ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ keeps on explaining all this to that. So like that, here also ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಸತ್ಯದಿಂದ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮಶ್ಚ. ಸೊ ಧರ್ಮಿನ್, ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ, ಧರ್ಮಾಚರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಧರ್ಮ, ಇವೆಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ಈ ಥರ ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಪುರುಷ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ಧರ್ಮಾನ್ ಅಶೇಷೇಣ ಶ್ರುತ್ವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಸೆಟ್ಸು ತುಂಬ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತಂ ಮೀನ್ಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನುತಿಷ್ಠಂತು. Whatever I am doing, confirmation of the same must be followed by that. Therefore, anutishthantu. Anu means follow. So they all should be followed up after. Similarly, ಮಾಮಾಹ ಶಿಶು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ದೋಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ತಪಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಕಿಂ ಧರ್ಮಂ ಕಿಮಧರ್ಮಂ ಇತಿ ಯತ್ ಮುನಯೋಪಿ ಮುಮುಹು ಅಂತಾರೆ. ಸಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅಯ್ಯ ನಾನು ಇಂಥ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ I have taught Surya Bhagavan and other people. Therefore, you are the nth student. You are the nth student for me. So don't feel pride that you are the first student and all that. No, you are nth boy. ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. Similarly, kim karma, kimakarmeti, munayohi, mumuhu. What is the karma destined to us and what is akarma? So, ಕರ್ಮಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮಗಳ ವಿವೇಚನ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟಫು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಗಿನಾಮಪ್ಯಗಮ್ಯ ಅಗಮ್ಯ. ಸಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏತಾನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಪ್, ಎನಿ ಲೆಕುನ ಆರ್ ದೋಷ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಾ ಹಾಸಿಷು. ಹಾಸಿಷು ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್, ಕಿಲ್, ಟ್ರಬಲ್, ಇಂಜೂರ್. ಒಂದು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಮಾ ಹಾಸಿಷು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಆಯುಷ, ಸ್ವಾಯುಷ, ಓಷಧೀನಾಂ ರಸೇನ, ಉತ್ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ಯ ಸುಷ್ಮೇಣ ಉದಸ್ಥಾತ್ ಅಮೃತಾಂ ಉದಾನು. ಆ ಉದ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅನುಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯುಷ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ 100 years ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ 100 marks ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 100 ಬರಲ್ಲ. 30, 25, 6, 0 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬೈ ನೌ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಸು. ಸೊ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ 0 ಬರುತ್ತೆ, 100 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ವಾಯುಷ, ಆಯುಷ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತವಾದ ಆಯುಸ್ಸು. ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಯುಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಶತಮಾನಂ ಭವತು ಶತಾಯು ಪುರುಷಸ್ಯ ತೇಂದ್ರಿಯ. ಪುರುಷಃ ಶತಾಯು, ಬಟ್ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶತಮಾನಂ ಭವತು. ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 100 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ಣ ಆಯುಸ್ಸಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಆರ್ಕೆ. ಯಾರನ್ನ ಯಮ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಬರ್ತೀಯಾ ಹೋಗೋಣ ವಾಕಿಂಗು ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಯಮನಿಗೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಡೈ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯುಷ ಔಷಧೀನಾಂ ರಸೇನ. ಈ ಔಷಧಿಗಳ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಕಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿ ರಸ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆರ್ಬ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆರ್ಬ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಔಷಧಿಗಳ ರಸದಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ಯ ಸುಷ್ಪೇಣ. ಪರ್ಜನ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಪರ್ಜನ್ಯ ಅಂದರೆ? ಮಳೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಮಳೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ವರುಣ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ವರುಣನ್ಗೆ? ನೀರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ. ಸೂರ್ಯ. ಸಮುದ್ರ. ಮೋಡಗಳಿಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೋಡ. ಮೋಡ. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಹೈಂಡ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು? ಮೇಘದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಪರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸೊ ಪರ್ಜನ್ಯ, ಆ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದರೆ ಮಳೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್. ಆ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಚೈನ್ ರೇಪಿನಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಜನ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಮೃತವಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಯುಸ್ಸು, ಔಷಧಿಗಳು, ಸ್ವಾಯುಷು, ಔಷಧಿಗಳ ರಸ, ಪರ್ಜನ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಮೃತಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗು?
ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಯುಸ್ಸು ಅಮೃತ, ಸ್ವಾಯು ಅಮೃತ, ಔಷಧೀನಾಂ ರಸ ಅಮೃತ, ಪರ್ಜನ್ಯ ಅಮೃತ, ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಮೃತ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಓದಿ ತಚ್ಚಕ್ಷುರ್ದೇ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿಬಿಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಮೋರ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳಿ, ತಚ್ಚಕ್ಷುರ್ದೇವಹಿತಂ. ಭೈರಪ್ಪರ ಸಸ್ವರ ಮಂತ್ರ 7 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ನಲ್ಲಿ. ಸಸ್ವರನಾ? ಸಸ್ವರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ತೆರೀರಿ, ದಶಶಾಂತಯ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ದಶಂತಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರದ್ದಲ್ವಾ ಇದು? ಅದನ್ನೇ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್. ಸಸ್ವರ ವೇದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ತಚ್ಚಕ್ಷುರ್ದೇವಹಿತಂ ಪುರಸ್ತಾಚ್ಚಕ್ರಮುಚ್ಚರತ್ ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದಶತಂ ಜೀವೇನ ಶರದಶತಂ ನಂದಾಮ ಶರದಶತಂ ಮೋದಾಮ ಶರದಶತಂ ಭವಾಯ ಶರದಶತಂ ತತಗ್ಗ ಶೃಣುವಾಮ ಶರದಶ್ರುತಂ ಪ್ರಬ್ರುವಾಮ ಶರದಶತಮಜೀತಾ ಸಾಮಾ ಶರದಶತಂ ಜೋಕ್ಷ್ಯ ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶೇ. ಆಮೇಲೆ ಉದಗಾತ್ ಉದಗಾನ್ ಮಹತ್ತೋರ್ಣವಾದ್ ವಿಭ್ರಾಜನ ಮನಸ್ಸ ಶರೀರಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾತ್ ಸಮಾವೃಷಭೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷ ಸೂರ್ಯೋ ವಿಪಶ್ಚಿನ್ ಮನಸಾ ಪುನಾತು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋಡಿದ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಗುರುಗಳೇ? ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇಟ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಎ ಮಂತ್ ಆರ್ 2 ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೋಹ್ಯೇಷ ರುದ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ರುದ್ರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರುದ್ರ ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ ನ ತಸ್ಥ. ರುದ್ರ ಏಕಃ ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ ತಸ್ಥ ಅಂತ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರುದ್ರನು ಒಬ್ಬನೇ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ ರುದ್ರ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ರುದ್ರ and he is in all Rudra, in all beings in the world. Therefore ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾ ರುದ್ರೋ ರುದ್ರಮರ್ಚಯೇತ್ ಅಂತಾರೆ. ರುದ್ರನು ಆಗದೆ ಅವನು ರುದ್ರನನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಯ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ, ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಇದ್ದಾಗ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು 1 hour ಆದರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೂಪರ್ ಇಂಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟು ಯು ದಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೋಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು 11 ದಿವಸ ಬರೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು 11 ಜಾಗಗಳು ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದು ಆ ರಾಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲನಪ್ಪ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಊಟ ಕೊಡು ಅಂತ. 11 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇದಾರಲ್ಲ. 11 ದಿವಸ ಬರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಈ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ರಾಮನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೋ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ಲೇಪಾಕ್ಷಿ, ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೋಗಿ, ನಾಟ್ ಕಾಳಹಸ್ತಿ, ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ರಾಮ ವೆಂಟ್, ಮಧುರ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರ. ಅಷ್ಟು ಒಂಚೂರು ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಆ ಒಂಚೂರು ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಾಮಕೃಪಾ. ಹ್ಮ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ರಾಮ ಬಗ್ಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಯಾರು 3 ಏನ್ ಗಂಟೆ ಬೈತಾನೋ ಏನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹ್ಮ್ ಅದು ಆನೆ ಸ್ವಭಾವ. ಹಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಬಗ್ಗೆ 8 ದಿವಸ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹರಿಹರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿ ನೆವರ್ ಏಟ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್. And he was about, when he came in our contact in Kendra, he was already advanced in age. So ಹಣ್ಣು ರುಚಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ತ್ಯಾಗ ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಬಗ್ಗೆ 8 ಕಾಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಹಿಮ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಈ ಸುಷ್ಮೇಣ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸುಷ್ಮೇಣ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಸುಷ್ಮ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರಂ ತೇ ಅನ್ಯತ್ ಯಜತಂ ತೇ ಅನ್ಯತು ವಿಷುರೂಪೇ ಅಹನಿ ದ್ಯೌರಿವಾಸಿ ವಿಶ್ವಾಹಿ ಮಾಯಾ ಅವಸಿಸ್ವದಾವೋ ಭದ್ರಾತೆ ಪೂತನ್ನಿಹರಾತುರಸ್ತು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರ. ಗುಡ್. ಶುಕ್ರಂತೆ ಶುಕ್ರಂತೆ ಅನ್ಯದ್ಯಜಂತೆ ಅನ್ಯದ್ವಿಷರೂಪೇ ಅಹನಿ ದ್ಯೌರಿವಾಸಿ ವಿಶ್ವಾಹಿಮಾಯ ಅವಸ್ಥಿಸ್ವದಾವೋ ಭದ್ರಾತೆ ಪೂತನ್ನಿಹರಾತಿರಸ್ತು. ಪೂಷನ್ ಇಹ ರಾತಿರಸ್ತು. ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಯವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಮಾಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಜನರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಮ ಮಾಯ ಅಲ್ಲ. ರಾಮಮಯಂ ಜಗತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಮ 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 ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯುಷ ಸ್ವಾಯುಷಃ ಔಷಧೀನಾಂ ರಸೇನ ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ಯ ಸುಷ್ಮೇಣ ಅಮೃತ ಅನು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ತಚ್ಚಕ್ಷು ದೇವಹಿತಂ ಶುಕ್ರಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಉಚ್ಚರತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಏನಂತ? ಅವರು ದೇವಹಿತಂ ಚಕ್ಷು. ಸೂರ್ಯನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಇದ್ದ ಕಣ್ಣು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಾಮನಿಗೆ 2 ಕಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಮ್ಮವಾರಕು. ಅದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಚಕ್ಷು. ಚಕ್ಷು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟರರಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ್. ನಮಗೆ 2 ತರಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 kinds of eyes. ಅಂತರ್ಚಕ್ಷು ಬಾಹ್ಯ ಚಕ್ಷು. ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಐ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಐ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಆದರೆ ಮುನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಜ್ಞಾನಂ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುವಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಅದರ ತತ್ವಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂ ಅಂತಾರೆ. ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು ಬೇಕು. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅಕ್ಷಭಿಃ ಯಜತ್ರಾಃ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಶ್ಯೇಮ
ಅಕ್ಷ. ಅಕ್ಷ ಈಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಐ. ಪಶ್ಯೇಮ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನರ್ ಐ ಅಲ್ವಾ, ರೆಟಿನಾ. ಹೌದು. ಸೊ ಈ ರೆಟಿನಾ ಅನ್ನೋದೇ ಜ್ಞಾನಂ. ಅದರಿಂದ ಆ ರೆಟಿನಾನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ, ಚಕ್ಷುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಸೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು. ಸೊ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಯದಾಯು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಹಿತಂ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವನು, ಪುರಸ್ತಾತ್ ಶುಕ್ರಂ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ದಿನಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಒಂದು ವಾರ ಆದರೂ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಕ್ಲೌಡ್ಸು, ಸ್ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡಗಳು, ರೈನು, ಸ್ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್, ಡಾರ್ಕ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇನು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ, ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಅವನು ಮಲಗಿರೋರ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಏನು ಆಗಲೇ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾನ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ. ಅಹೋನಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗೆ? ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಪಾಪ ಚೀಪ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ದರ್ಶನ ಈಸ್ ಎ ಮಹಾ ರೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಎಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ಶುಕ್ರಂ. ವೇರ್ ಈಸ್ ಹಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಯು? ಪುರಸ್ತಾತ್, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಕಾಂತಿ, ಉಷ್ಣತ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚುರ್ರು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ. ಅದು ಉಚ್ಚರತು ಅಂದರೆ ಉತ್ ಪ್ಲಸ್ ಚರತು, ಉಚ್ಚರತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಣ ಅಂತಾರೆ, ಉಚ್ಚರತು. ಅಂಥ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದಶತಂ ಜೀವೇಮ ಶರದಶತಂ ನಂದಾಮ ಶರದಶತಂ ಮೋದಾಮ ಶರದಶತಂ ಭವಾಮ ಶರದಶತಂ ಶೃಣವಾಮ ಶರದಶತಂ ಪ್ರಬ್ರವಾಮ ಶರದಶತಂ ಅಜೀತಾಸ್ಯಾಮ ಶರದಶತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಜೋಕ್ ದೃಶೇ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ ನೋಡಬೇಕು. 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 100 years. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದಾಮ, ಬರೀ ನಂದಾಮ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್, ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋದಾಮ, ಮೋದ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಾವು ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಕ್ರೀಡಾ ಚ ಮೇ ಮೋದಶ್ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ. ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಅಂತ. ಕ್ರೀಡಾ ಚ ಮೇ ಮೋದಶ್ಚ ಮೇ. ಕ್ರೀಡಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟು. ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯೋ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೋದ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ವಿನ್ನರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋದ. ಸೊ ಮೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕಾಲ ಕ್ರೀಡತಿ ಗಚ್ಚತ್ಯಾಯು ಅಂತಾರೆ. ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಯುಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಲಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲಿದ್ರಿ, ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಫಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮೋದಾಮ ಶರದಶತಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭವಾಮ. ಭವಾಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನು, ಯು ಶುಡ್ ಲಿವ್, ಯು ಶುಡ್ ಓವರ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ದಾಟಬೇಕು. ಆ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ.
ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾ, ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಮಂತ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳು. ಜಾತವೇದಸೆ ಸುನುವಾಮ ಸೋಮಮರಾತೀಯತೋ ನಿದಹಾತಿ ವೇದಃ ಸನಃಪರ್ಷದತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ತಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈರೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಗಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುತರಸಿ ತರಸೇ ನಮಃ. ಗೊತ್ತ, ಆ ಸುತರಸಿ ತರಸೇ ನಮಃ ಅಂತ ರೆಡ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾ ಆ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ತರಸ. ತರಸ ಅಂದರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಆರ್ ಸಂಸಾರ ಪ್ರವಾಹ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾ ಹೆಂಗೆ? ಎ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೀತ್. ಹುಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಾಯಿಂದ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬಾಧೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ದ ಮರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮರೆಯನ್ನು, ಅದು ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಬೀಳಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಮಂಕಿ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೋತಿ ಮರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಥಿಂಗ್. ಶರದ ಶತಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಶರದ ಶರತ್ಕಾಲಗಳ ಶರತ್ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಹ? ನಮ್ಮ ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೀಸನ್, ಹ. ಋತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಿರಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಶರದ ಶತಂ ಅಂದ್ರೆ 100 ಶರತ್ಕಾಲಗಳನ್ನು ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. 100 ಕಾಲ ಅಂತ. ಶತಂ ಅಂದರೆ 100, ಶರತ್ ಅಂದರೆ ಹ. ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಹ. ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಋತು ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ ಇರಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೊನೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಶರತ್ಕಾಲ ಡುಮಾ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ 100 ಋತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, 100 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಋತು 100 ಬರಬೇಕು. 100 ಶರದ್ ಋತುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಅದೊಂದು ಶತಾಯುಷಿ ಅಂಡ್ ಪೂರ್ಣಾಯುಸ್ಸು. 1000 ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನೋಡೋದು ಸಹಸ್ರ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ. ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ. 83 years 3 months and 3 days. ಸೊ ಅದು ಸಹಸ್ರ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಹಸ್ರ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಋತುಗಳು, ಒಂದು ಋತುವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗತ್ತೇನಪ್ಪ? ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ರು ಡುಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಶತಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಪೂರ್ಣ ಆಯುಸ್ಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೂರ್ಣ ಆಯುಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಬೋಧಾಮ, ಭವಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಬ್ರವಾಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಜೀತಾಸ್ಯಾಮ. ಜೀತ ಅಂದರೆ ಸೋಲೋಗೋದು, ಟು ಲೂಸ್ ದ ಗೇಮ್. ಅಜೀತಾಸ್ಯಾಮ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಗೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಂ ಜ್ಯೋಕು ದೃಶೇ, ನಾನು ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಈಗ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರು ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಜೋಕ್ಷೇಮ ಸೂರ್ಯನ್ ದೃಶ್ಯತ್. ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೋಲಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾರೆ 12 o'clock ಆಫ್ಟರ್ನೂನಲ್ಲಿ. ಹೌದು.
ಅದನ್ನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಜೋಕ್ತ ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶೇ, ನಾನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಜೋಕ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು, ಸಂತೋಷ ಬೇಕು, ಅನುಕೂಲಗಳು ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹೌದೌದು. ಸೊ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲೂ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜೋಕ್ಷಶ್ವರಂ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಜೋಕ್ತ ಸೂರ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೋಲ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಮೀನ್ ಗುರುಗಳೇ, ಹವಾಮ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಸಕುಂಬ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ರೋಡ್ ತುಂಬ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ನೀವು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಿ ಆಫೀಸಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಭವಾಮ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಬೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಭವಾಮ ಶರದಶತಂ. I think I can stop here today and we'll continue next. So next session ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತಮಾವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಚ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋ ಅಸ್ತು. ನೀವು ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನೊಂದು ಒಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಶಿವಲಿಂಗ ಏನು ಮಾತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃ ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹನಾವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹಿ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಮಯ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿರಾಮಯ ಯಾವುದು? ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಚ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆಮಯ ಏನು ನಿರಾಮಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮಯ